بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم روزمرہ زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں بالکل ہی بے فائدہ لگتی ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں تکلیف پہنچے تو بھی ہمیں لگتا ہے یہ بیکار چیز ہے۔ مگر احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی کوئی بھی چیز بے فائدہ اور بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ بات ہم انسان نہیں جان سکتے، مگر اللہ جانتا ہے، اور وہ پاک ذات خوب تر جاننے والا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، زیر نظر ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیو بھی اسی حوالے پر مبنی ہے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ خداوند کریم نے اس کائنات میں کوئی تخلیق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی، خواہ اس کا تعلق حیوانات، جمادات اور نباتات سے ہو یا اشرف المخلوقات حضرت انسان سے ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض کی علت تخلیق فہم انسانی اور اس کے شعور و ادراک سے ماورا ہو، لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ رب العالمین کی تخلیق پر اعتراض کرے، ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرے، کیونکہ خالق کائنات اپنی تخلیق کی افادیت و اہمیت سے خوب واقف ہے، خواہ دیکھنے میں ہمیں وہ کتنی ہی حقیر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت، پروردگار عالم نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی کام کی نہیں، دیکھنے میں بھدی اور شکل و صورت ایسی کہ ڈر لگے، کوئی خوبصورتی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی سوال انسان کے بارے میں پروردگار عالم سے چھپکلی نے کیا کہ اے خداوند عالم، آپ جل جلالہ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ ناشکرا، بے صبرا، لڑنے جھگڑنے والا، روئے زمین پر فساد برپا کرنے والا، طمع پسند، بغض کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے کیا فائدہ؟ چھپکلی کو جواب ملا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں اپنی تخلیق کی افادیت اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں۔ ناظرین گرامی، کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق ہو، یہ سوچ اور یہ خیال نہ دانی پر ہی نہیں، عقل و فہم سے بھی بعید ہے۔ اس سوچ کا مظاہرہ اگر انسان کی طرف سے ہو جس کو اپنی فہم و فراست پر ناز ہے، اپنے علم اور عقل پر گھمنڈ ہے، تو تعجب ہی نہیں، افسوس بھی ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ انسان لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اس طرز عمل پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں چھپا دے گا؟ ان کے اس سنگ دلانہ اور وحشیانہ طرز عمل سے تو دنیا واقف ہے کہ وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بھی لڑکی کے حوالے سے یہ منفی رویہ پایا جاتا ہے۔ لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا جو اظہار نظر آتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر وہ مفقود ہوتا ہے۔ عالم، فاضل، جاہل سبھی کم و بیش اس مرض میں مبتلا ہیں۔
नाजरीन ग्रामी, जरा गौर तो फरमाएं, लड़की की पैदाइश में औरत का क्या कसूर? जो चीज उसकी कुदरत में नहीं, जिस पर उसे इख्तियार नहीं, बल्कि वो 9 माह की मुद्दत तक जो मुशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करती है, मर्द 9 दिन तो क्या शायद 9 घंटे भी बर्दाश्त ना कर सके। हमारा तर्जे अमल उसके साथ जालमाना और बेरहमाना होता है। हम लड़की की पैदाइश पर नाराज हो जाते हैं, त्यूरी पर बल आ जाता है, बल्कि कई रोज तक बीवी से बात तक नहीं करते और बच्ची का चेहरा नहीं देखते। फिर औरत का औरत के साथ ये जुल्म होता है कि सास नंदे बुरा भला कहती हैं, बद कलामी और बद जुबानी से पेश आती हैं, यहाँ तक कि अपने लड़के की दूसरी शादी करने की धमकी देकर उस बेचारी का दिल दुखाती हैं, बल्कि कुछ तो ऐसा कर गुजरती हैं। एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये तर्जे अमल अल्लाह की नेमत का नाशुक्रापन है, उसकी अता की नाकदरी है। इंसानियत के नाते बेकसूर को कसूरवार ठहराना एक जालमाना तर्जे अमल है। बेटी अल्लाह तबारक व ताला की नेमत भी है और रहमत भी। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की, उन्हें हुस्ने तरबियत से माला माल किया, यहाँ तक कि वो सने शाऊर को पहुंची। क़यामत के दिन मैं और वो इस तरह आएंगे जिस तरह मेरे हाथ की ये 2 उंगलियां। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगश्ते शहादत और साथ वाली उंगली को मिलाकर दिखाया। सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लड़कियों की पैदाइश में आजमाइश में डाला जाए फिर उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो ये लड़कियां उसके लिए क़यामत के रोज दोज़ख से आड़ होंगी। दीने इस्लाम ने औरत को बड़े मरातब अता किए हैं। औरत को माँ, बहन और बेटी के मुकद्दस रिश्ते से सरफराज किया है। आज की पैदा होने वाली बेटी कल माँ के मुकद्दस रिश्ता की हामिल होगी कि उसकी रजा बख्शिश का सबब, उसकी दुआ कबूलियत का जरिया, उसको इज्जत और एहतराम से देखना हज का सवाब, उसकी खिदमत में दखूले जन्नत का रास्ता। ये बेटी ही तो है जो इस मुकद्दस मर्तबा की हामिल बनी। सिलसिला नसब में सबसे आला वर्फा सिलसिला सादात का है। इस पर गौर कीजिए तो बहुत वाज़िया तौर पर यह चीज सामने आती है। इस सिलसिला नसब का ताल्लुक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी खातूने जन्नत हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है। ये शरफ एक बेटी को हासिल है कि वो सिलसिला सादात की मंबा है। नाजरीन ग्रामी, अहादीस मुबारका की रोशनी में क्या हमें ये बात ज़ेब देती है कि हम बेटी की विलादत पर गम, रंज, नाराजगी और अल्लाह तबारक व ताला की नेमत की नाशुक्री करें, और जिसकी तख्लीक यानी उसकी पैदाइश में जिसका कोई दखल ना हो, कोई कसूर ना हो, उसको कसूरवार ठहराएं। हमारा ये तर्जे अमल जहां जालमाना है वहां नेमते खुदावंदी पर नाशुक्रापन भी और गज़बे इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। रोजमर्रा जिंदगी में ये तजुर्बा है कि बेटे के मुकाबले में बेटी ज्यादा वफादार, मोहब्बत की मजहर, शरीके गम और दुख दर्द में शामिल रहती है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब को शुक्र करने और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सब को अपनी पाक जात की हम्दो सना करने का आदी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।